થોડી ટેકનિકલ મુશ્કેલીને કારણે આજે થોડું આપણે ઓછું લઈ શકીશું, પણ આપણે આપ સર્વેનું ફરી એક વખત યુટ્યુબના માધ્યમથી સ્વાગત છે. આપણે આજે લાઈફ સાયકલ હાઇપોથેસિસ જીવન ચક્ર પરિકલ્પના ઉપર મિલ્ટન ફ્રીડમેન જે બોમલ અને બ્રુમબર્ગની જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી એને ફ્રીડમેનની વાતને આપણે આગળ વધારીશું. ફ્રીડમેનના સંદર્ભમાં આજે વાત કરવાની છે. તો ટી પીરિયડ સુધી, સપોઝ 1 year, 2 year, 3 year અપ ટુ n ઓર ટી પીરિયડ સુધી એનું યુટિલિટી ફંક્શન, suppose t is greater than or equal to 2, then utility C1, C2, C3 up to Ct. For expositional simplicity, let us assume that additive utility function u into bracket C1, C2, C3 up to Cn or Ct, that is આપણે એને આપણે જોવા પ્રયત્ન કરીએ. તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 91 પર આખો યુટિલિટી ફંક્શન આપેલું છે કે યુ C1, C2, અપ ટુ Ct. હવે એને યુટિલિટીને દરેકને ગુણી દઈએ તો યુ C1 પ્લસ યુ C2 પ્લસ યુ Ct અપ ટુ, that is sigma of I equal to 1 to T U Ct. આપણે મોડિગ્લાની ને બ્રુમબર્ગના મોડેલ પરથી જાણીએ છીએ કે સિગ્મા ઓફ I equal to 1 to capital T Ct is a capital A0 plus sigma YT, sigma T equal to 1 to capital T. તો એ આવકના અમુક ભાગ જે શરૂઆતમાં એને એ મિલકતના અમુક જે વળતર એને એમાં એડ કરવું પડે એટલું એનું કન્ઝમ્પશન ટી સમયની આવકની સાથે હોય છે. Now what is, if we add the Lagrange multiplier, Lagrange function of this, that is L is a sigma T equal to 1 to capital T UCT plus lambda A0 plus sigma YT minus CT, sigma YT minus sigma CT, Y equal to C plus S. And now what is savings? YT minus CT, YT માંથી CT ને બાદ કરીએ પ્લસ A0, એટલે એ જે છે એના લેમડા એને બચતને ગુણીએ જે ટોટલ આવકને અને એને ગુણ્યા sigma of t equal to 1 to capital T UCT, that is our Lagrange multiplier, where lambda is associated Lagrange multiplier first order condition for u dash Ct. હવે એનું ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ કરો એટલે તમને પેલું બધું જ 0 થઈ જાય ત્યારે તમને લેમ્બડા ct મળે, એટલે that is lambda that is Lagrange multiplier મળે. Now t વડે કેપિટલ T વડે બંને બાજુ ભાગી કાઢો તો consumption at a t time is A0 by T plus 1 by T sigma YT for all T. Now this is the term within the parenthesis in the right hand side of 7.6, equation 7.6. Ct is a A0 by capital T plus 1 by T sigma YT. એ રીતે તમે એને લઈ શકો. Now at the particular point of time T, the actual income of the period Y may exceed or fall short of average lifetime period YT, Y hat divided by capital T. કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ટાઈમની ઇન્કમ હોય Y hat એને ટોટલ ટાઈમ T વડે ભાગી કાઢો તો given initial wealth, since current consumption depends only on the average lifetime income, એટલે કે સરેરાશ જીવનભર જીવન ચક્રની કમાણી ના એ only to the extent that is impact upon average lifetime income, આખા જીવનભરની સરેરાશ આવક ના બરાબર એ થાય છે. Now say T is a T hat, તો T ને T hat તરીકે ઓળખીએ તો Z by T,
Now average lifetime income equal to Z upon capital T, and as a result consumption at period T is a T hat. કોઈ ફિક્સ હશે એટલે કે ST equal to YT minus CT. YT minus CT ની જગ્યાએ 1 upon capital T sigma YT minus A0 by capital T એ મૂકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો સેજ પણ આમાં ટફ નથી, હું તમને બતાવું છું સેવિંગ ફંક્શન. તો અહીંયા જે મારી આંગળી છે ST equal to YT minus CT. હવે CT ની જગ્યાએ હું આખો પેલી ટર્મ આખી હું મૂકું છું તો CT equal to YT, ST equal to YT minus CT, એટલે કે savings at a T time as income at a T time minus consumption at a T time. તો YT minus CT, consumption at a T time કેટલું હતું? તો 1 upon capital T sigma YT minus capital A0 divided by T. And interpretation of 7.7 is that savings is high when current income is high relative to the average lifetime income. સરેરાશ જીવનભરની આવકમાં જ્યારે પણ કરંટ ઇન્કમ ઊંચી હશે, ચાલુ આવકો ઊંચી હશે, તો એ સમયે બચતો પણ ઊંચી હશે. બચત ચાલુ આવકો વાયટીનો પોર્શન, આગળનો પોર્શન મોટો હોય તો સેવિંગ્સ પણ મોટું હોય છે. Now what is the basis? This is the basis of Modigliani and Bloomberg life cycle hypothesis. According to Modigliani-Bloomberg, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, now income varies systematically. ઇન્કમ ચલે છે બહુ સિસ્ટમેટિકલી. કેવી રીતે? Over the lifetime of an individual, and saving allow people to smoothen consumption over their lifetime. Even when income in different period, જુદા જુદા સમયમાં આવકમાં અમુક સમયે આવક એની વધારે હોય, ઓછી હોય. શરૂઆતના એટલે આમાં ક્રોસ સેક્શન ડેટા અને ટાઈમ સિરીઝની રીતે પણ આખી વાત મૂકવાની છે. તો લાઈફ ટાઈમ બાય સેવિંગ્સ more during high income periods and saving less during the low income period. એ તો આપણે જોયું કે જ્યારે આવક નીચી હશે ત્યારે બચતો પણ નીચી હોય, આવક ઊંચી હોય ત્યારે બચતો પણ ઊંચી હોય. The life cycle hypothesis postulated that an individual typically has an income stream which is low during the beginning towards one's life and high during the middle years of the one's life. શરૂઆતના ગાળામાં બચતો ઓછી હોય, કમાણી ઓછી હોવાને કારણે વચ્ચેના એફિશિયન્સીના ગાળામાં, એટલે એની કાર્યક્ષમતા જ્યારે એક પિકઅપ પર હોય ત્યારે એની બચતો પણ, જે તે વ્યક્તિની બચતો પણ સૌથી વધારે હોય. વળી પછી આવક ઘટે એટલે બચતો પણ ઘટે. તો લાઈફ ટાઈમમાં એની વપરાશ વૃત્તિ એને એવરેજ હોય છે. Now the productivity at the peak during the middle years. On the other hand, consumption every period remain the same at CT equal to consumption at a particular point of time T is a capital A0 divided by capital T plus 1 upon capital T sigma I equal to 1 to T yi. The typical income and consumption stream in the lifetime of the individual represent. હવે એ આપણે 7.2 ફિગરના સંદર્ભમાં બતાવીએ. હું તમને આકૃતિ બતાવું છું. આ આકૃતિને તમે બરાબર જુઓ કે અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર વપરાશ અને આવક માપી છે, એક્સ અક્ષ ઉપર ટાઈમ માપ્યો છે. સમયની સાથે આવક વપરાશ બંને વધે છે. જ્યારે વ્યક્તિનું શરૂઆતના સમયમાં આવક વપરાશ ઓછી હોય ત્યાર પછી આવક પણ વધારે છે, વપરાશ પણ વધારે છે. ત્યાર પછી ટી, જેમ જેમ આ વચ્ચેના સમય બાદ આ સમય બાદ વળી પાછી આવક વપરાશ ઘટતી જાય છે ટી, કેપિટલ ટી સમયમાં. આ કેપિટલ ટી વડે આપણે લાઈફ ટાઈમ નો ટાઈમ કેપિટલ ટી વડે આપણે અત્યાર સુધી ઇક્વેશનમાં ભાગતા હતા. એટલે સીટી કન્ઝમ્પશન, પહેલા આવક ઓછી છે, વપરાશ વધારે છે, પછી આવક વધારે છે, વપરાશ ઓછી છે, વળી પાછી આવક ઓછી છે અને વપરાશ વધારે છે. ગિવન ધ કન્ઝમ્પશન સેવિંગ્સ, તો સીટી ઇક્વલ ટુ A0 બાય ટી પ્લસ 1 અપોન ટી સિગ્મા YT. એટલે લોંગ રન કઈ પ્રકારની ફિગર, એટલે ટી સમયનું કન્ઝમ્પશન શોર્ટ રનમાં
આ ટાઈપની ફિગર હશે ટી ટાઈમમાં. લોંગ રનમાં એની સ્લોપ વધારે હશે, એનું કન્ઝમ્પશન ઇન્કમ વધારે હશે. આ જે રેખા બતાવે છે એ સીટી લોંગ રન, લાંબા ગાળે આ ઘાટી રેખા જે છે એ વપરાશ રેખા હશે. લાંબા ગાળે ઘાટી રેખા વપરાશ રેખા હશે, ટૂંકા ગાળાની આ વપરાશ રેખાઓ હશે. લાંબા ગાળે ઘાટી આ વપરાશ રેખા હશે ઇન લોંગ ટર્મ. ઇન શોર્ટ ટર્મ ધીસ ઇઝ ધ કન્ઝમ્પશન. બરાબર? એટલે આ પ્રમાણે વપરાશ રેખા આપણને મળે છે. નાઉ પરમેનન્ટ ઇન્કમ હાઇપોથેસિસની અંદર જે મોડિગ્લાની બ્રુમબર્ગના આ સમને એટલે કે વાયટી, ફ્રીડમેન્સ પરમેનન્ટ ઇન્કમ હાઇપોથેસિસ પ્રોવાઇડ એન ઓલ્ટરનેટિવ એક્સપ્લેનેશન, એટલે કે બીજી એક વૈકલ્પિક એણે પરિકલ્પના આપી. નાઉ એપીએસ discrepancy between cross-section time series data on consumption, the cross-section data ને લઈએ એટલે સમયના એક જ બિંદુએ આર્થિક જુદા જુદા વર્ગોની વપરાશ વૃત્તિ કેવી છે. The permanent income hypothesis is also founded on the Fisherian theory of consumption as an intertemporal choice. However, unlike the life cycle hypothesis, Friedman does not postulate the income follow a regular pattern over the life cycle of an individual. એટલે કોઈ પણ એક વ્યક્તિગત વિચાર કર્યા વગર એમણે ક્રોસ સેક્શન ડેટા. He instead argue that individual experience random and temporary changes in their income ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. આપણે મોડિગ્લાની બ્રુમબર્ગે માણસના આખા જીવન ચક્રની વાત કરી, પણ અહીંયા અલગ અલગ આર્થિક પરિસ્થિતિના લોકોનો ક્રોસ સેક્શન ડેટા લઈ ફ્રીડમેન વ્યૂઝ કરંટ ઇન્કમ એન્ડ પીરિયડ YT એટલે કે એઝ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ ટુ કમ્પોનન્ટ, બે કમ્પોનન્ટને ધ્યાનમાં લઈને. તો પરમેનન્ટ ઇન્કમ YT1 એન્ડ YT રેઝ ટુ કેપિટલ T 2 એટલે કે કાયમી આવક અને કરંટ પીરિયડ પરમેનન્ટ ઇન્કમ એટલે કે ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ એન્ડ પરમેનન્ટ ઇન્કમ. એટલે પરમેનન્ટ ઇન્કમ YT રેઝ ટુ P પ્લસ YT રેઝ ટુ T. એટલે આ જે મોડિગ્લાની બ્રુમબર્ગની વાત હતી એ ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમની વાત છે, અને ફ્રીડમેનને જે વાત કરીએ પરમેનન્ટ ઇન્કમની વાત છે. એટલે વાય ટોટલ ઇન્કમ ઇક્વલ ટુ YP પ્લસ YT એટ એ P એન્ડ YT એટ એ T. એટલે કે પરમેનન્ટ ઇન્કમ વ્યક્તિની કાયમી આવક, ભવિષ્યની વત્તા વર્તમાન ભાગ્યા 2 ની વાત, અને ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ એટલે લાઈફમાં પહેલા શરૂઆતમાં કન્ઝમ્પશન વધારે ઇન્કમ ઓછી, પછી કન્ઝમ્પશન ઓછું ઇન્કમ વધારે, અને ફરી પાછું ઇન્કમ ઓછી અને કન્ઝમ્પશન વધારે. એટલે YP is a 1/T sigma YT. YT equal to 1 to capital T YT. એટલે પરમેનન્ટ ઇન્કમ જે છે એ આપણે આને કહીશું કે YT P that is sigma Y at a small t at a point of time T upon capital T એટલે લાઈફ ટાઈમના T ની વડે ભાગીએ છીએ. That is random deviation from this average. Now YT as a T transitory period is a -1/T sigma YT એટલે કે -1/T. Now that is a CT consumption at a T time, that is A0 capital A0 upon T plus 1/T T sigma T equal to 1 to T YT is equal to A0 upon T plus YT raised to power P permanent income. That is current consumption of household depend only on permanent income. એટલે કે હાલના બિંદુએ સમયના બિંદુની વપરાશ એ માત્ર ને માત્ર વ્યક્તિની કાયમી આવક પર આધારિત હોય છે. એની ઇન્ક્રીઝ ઇન ટ્રાન્ઝિટરી પાર્ટ ઓફ ધ કરંટ ઇન્કમ, જો કોઈ પણ ચાલુ આવકનો ટ્રાન્ઝિટરી પાર્ટ
એ ઇન્ક્રીમેન્ટ વધતું હોય કે કોઈ વર્તમાન આવકમાં વધારો થતો હોય, ટ્રાન્ઝિટરી પાર્ટ ઓફ ધ કરંટ ઇન્કમ વિચ લીવ્સ અ પરમેનન્ટ ઇન્કમ ચેન્જ અનચેન્જડ. એટલે કે એ જે છે એને છોડી દો, એ કાયમી આવક ને બદલતું નથી, કારણ કે કાયમી આવક ફિક્સ હોય છે. ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમમાં ફેરફાર થાય છે. નાઉ વિલ હેવ નો ઇમ્પેક્ટ ઓન લેવલ ઓફ કરંટ કન્ઝમ્પશન. એટલે કે ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ જે છે એનું કરંટ કન્ઝમ્પશન પર કોઈ પણ પ્રકારની અસર થતી નથી. લેટ અસ નાઉ સી હાઉ ફ્રીડમેન્સ પરમેનન્ટ ઇન્કમ હાઇપોથેસિસ સોલ્વ ધીસ પઝલ ઇન કન્ઝમ્પશન ડેટા. એટલે કે વપરાશના ડેટાની રીતે આ કેવી રીતે આને સોલ્વ કરે છે, તો એની વાત તો સીટી અપોન વાયટી ડિપેન્ડ. એટલે કે સરેરાશ જે વપરાશ જે છે ડિપેન્ડ ઓન રેશિયો પરમેનન્ટ ટુ કરંટ ઇન્કમ, દેટ ઇઝ વાયટી પી અપોન વાયટી. કાયમી આવકને કરંટ ઇન્કમ વડે ભાગી કાઢો, એ એની સરેરાશ વપરાશ વાયટી અપોન સીટી અપોન વાયટી હશે. thus when current income temporarily rises, જો ચાલુ આવક હાલના વર્તમાન સમય પૂરતી જ વધે, above the permanent income the average propensity to consume falls. જો હાલના તબક્કે ઘણીવાર સરેરાશ આવક વધતી હોય તો પણ એવરેજ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ એટલે સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ ઘટી શકે છે. The opposite happen when current income temporarily falls. જો ચાલુ આવક વર્તમાન સમયમાં કોઈ કારણસર નીચી જાય તો બિલો ધ પરમેનન્ટ ઇન્કમ, જે કાયમી આવક કરતા પણ નીચી જાય. નાઉ વેન વી આર લુકિંગ એટ ક્રોસ સેક્શન ડેટા ઓફ ડિફરન્ટ હાઉસહોલ્ડ, અલગ અલગ ઘરની આ પરિસ્થિતિનો ક્રોસ સેક્શન ડેટા લેવામાં આવે એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કોઈ પણ એક સમયના બિંદુ આગળ, તો ટિપિકલી ધ હાઈ ઇન્કમ ગ્રુપ વિલ contain some people with a high transitory income who will have a lower propensity to consume than the average. એટલે ફ્રીડમેન સરસ વાત કરે છે, જો વર્તમાન કોઈ પણ એક સમયમાં ક્રોસ સેક્શન ડેટા અલગ અલગ હાઉસહોલ્ડના લેવામાં આવે તો આ ટિપિકલી અ હાઈ ઇન્કમ ગ્રુપ, જે ઊંચા આવક સ્તરવાળું જૂથ છે, વિલ કન્ટેન સમ પીપલ વિથ અ હાઈ ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ. એટલે કે જેની ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ ઊંચી છે એની સાથે હુ વિલ હેવ અ લોઅર પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ, એટલે કે એનું વપરાશ વૃત્તિ નીચી છે એવરેજ કરતા નીચી છે. નાઉ સિમિલરલી ધ લો ઇન્કમ ગ્રુપ, નીચી આવક સ્તરવાળા ગ્રુપો જે છે જેની આવકો ઓછી છે, કારણ કે એનો આવકનો મોટો ભાગ ખોરાક અને વપરાશ જે સર્વાઈવ થવા માટે વપરાઈ જતો હોય, તો એ લોકોની વપરાશ વૃત્તિ કોઈ પણ સમય બિંદુ આગળ ઓલ ઓવર ટેમ્પરરી પરમેનન્ટ ઇન્કમ કરતા એની વપરાશ વૃત્તિ હાલના તબક્કે ઊંચી પણ હોય ને, એમ કહેવા માંગે છે. સિમિલરલી લો ઇન્કમ ગ્રુપ વિલ કન્ટેન સમ પીપલ with a low transitory income who will have a high propensity to consume than the average. એવરેજ તમે લો એના કરતા એ લોકોની વપરાશ વૃત્તિ ઊંચી હોય. મજૂર હોય એ 100 રૂપિયામાંથી 80 રૂપિયા ખોરાક પાછળ ખર્ચતા હોય, જ્યારે કોઈને સારી એવી સિનિયોરિટી થઈ ગઈ હોય નોકરીમાં, અથવા તો કોઈ સારું બિઝનેસમાં સેટલમેન્ટ થઈ ગયું હોય, તો એની આવકનો 20% ભાગ જ ખોરાક પાછળ ખર્ચતો હોય, અથવા સર્વાઈવ થવા પાછળ ખર્ચતો હોય, એમ કહેવા માંગે. એઝ અ રિઝલ્ટ we will observe a falling average propensity to consume as we move from the lower to higher income group. એટલે કે નીચીથી ઊંચી આવક ધરાવનારા જે લોકો છે, ક્રોસ સેક્શન ડેટાની રીતે વાત કરીએ તો એ લોકોની વપરાશ વૃત્તિ ઘટતી જાય છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, બીજી બાજુ, વેન વી આર કન્સિડરિંગ લોંગ રન ટાઈમ સિરીઝ ડેટા, લાંબા ગાળાની સામયિક શ્રેણીનો જો આમાં આપણે અભ્યાસ કરીએ, વર્ષ 1981નું કેટલું છે, 85નું કેટલું છે, 90નું કેટલું છે, 91, 95, 2000, 2001, 2005, 2010, 2011, 2015, 2020, આમ તમે લાંબા ગાળાની ટાઈમ સિરીઝ લો તો fluctuations tends to even out so that any increase in income in the
લોંગ રન લાંબા ગાળે આવકમાં ગમે એ વધારો થાય રિફ્લેક્ટ્સ પરમેનન્ટ ઇન્કમ ઇન ધ એવરેજ ઇન્કમ લેવલ. એ સરેરાશ આવકના ગાળાને કાયમી આવક અસર કરે છે, લાંબા ગાળાની અસર આવકો. હેન્સ ઇન ધ લોંગ રન ટાઈમ સિરીઝ ડેટા વી આર likely to observe a constant average propensity to consume. એટલે કે અચળ એ ત્યાર પછી પેલું ગાડી જેવું પહેલા ગેરમાં, બીજા ગેરમાં, ત્રીજા ગેરમાં પછી એ એની રેગ્યુલર સ્પીડ પકડી લે, પછી એમાં કંઈ વધારો ઘટાડો ન થાય. એવી રીતે લોંગ રન ટાઈમ સિરીઝ ડેટા વી આર લાઇકલી ટુ ઓબ્ઝર્વ અ કોન્સ્ટન્ટ એવરેજ, એટલે કે સરેરાશ બચત વૃત્તિ એ અચળ રહેતી હોય છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ summary by the Friedman, Professor Milton Friedman. Now, એટલે આ જે છે એ ફ્રીડમેનની, આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો મિલ્ટન ફ્રીડમેન, એની પહેલા ગયા લેક્ચરમાં બ્રુમબર્ગ અને એની મોડિગ્લાની અને બ્રુમબર્ગની વપરાશ વૃત્તિની, અને આજે આ લેક્ચરમાં આપણે ફ્રીડમેનની કાયમી આવકની પરિકલ્પનાની વિસ્તૃત અને સંતોષકારક ચર્ચા કરી. નાઉ કન્ઝમ્પશન અંડર અનસર્ટેનિટી રેન્ડમ વોક હાઇપોથેસિસ. નાઉ રેન્ડમ વોક હાઇપોથેસિસ એ રેન્ડમ કેમ કહેવાય છે? તો રેન્ડમ વોક હાઇપોથેસિસ એવું કહે છે કે તમે પરમેનન્ટ ઇન્કમની માફક કે મોડિગ્લાની ને બ્રુમબર્ગની માફક તમે કોઈ પણ પ્રકારનું સ્પષ્ટ ફોરકાસ્ટિંગ કરી શકતા નથી, એવું આ રેન્ડમ વોક થિયરી કહે છે. એટલા માટે એને રેન્ડમ કહેવાય છે, random walk. In our discussion too far, we have assumed that people know their average lifetime income or permanent part of the income with certainly. What happens if there is some degree of uncertainty with the permanent income as well? હવે અચોક્કસતા હોય કાયમી આવકમાં, એ પરિસ્થિતિમાં obviously in the presence of uncertainty, people's expectations about the future becomes important. ભવિષ્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે અગત્યનું છે. માણસ કેમ, એટલે વપરાશ વૃત્તિને અસર કરતા મહત્વના પરિબળો ભવિષ્યમાં વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી, બીજાના પર આધારિત ન રહેવાની વૃત્તિ, આ બધી વસ્તુ માણસ જ્યારે સક્ષમ હોય, કાર્યક્ષમ હોય ત્યારે એની બચત વૃત્તિ વધારે છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારે તમે એની ચોક્કસતાનું આગાહી કરી શકતા નથી. ધેટ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ અનસર્ટેનિટી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેક્સિમાઇઝ ધેર એક્સપેક્ટેડ યુટિલિટી. હવે દરેક વ્યક્તિને હાલના વર્તમાન તબક્કાએ પોતાની આવકમાંથી મેક્સિમમ યુટિલિટી એચીવ કરવાનો ટ્રેન્ડ હોય છે. એનો ટ્રેન્ડ એવો જ હોય છે કે પોતાની આવક પૈસા મૂકી રાખવા માટે તો કમાતા નથી, પણ એને વર્તમાન આવકમાંથી ભવિષ્યમાં વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી માટે પણ પૈસા રાખવા છે, અને વર્તમાનમાં એની આવકમાંથી મેક્સિમમ યુટિલિટી પણ લેવો છે, એનો તુષ્ટિગુણ મળે છે, એવો પણ એનો હેતુ છે. એટલે ટોટલ વેલ્યુ ઓફ એક્સપેક્ટેડ લાઈફ ટાઈમ ઇન્કમ, ઇન અધર વર્ડ્સ the objective function of a consumer is now given by expected value of U, capital U, expected value. હવે એ યુટિલિટી ભવિષ્યમાં વૃદ્ધાવસ્થામાં એને આ પૈસા કામમાં આવશે, એટલે જીપીએફ વધારે કપાવે કે પછી પોતે વધારે બચત કરે, તો એની એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ભવિષ્યમાં એને તુષ્ટિગુણ આપશે, કારણ કે વ્યાજ આવે છે. તો એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ કેપિટલ યુ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ સ્મોલ યુ C1 પ્લસ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ સ્મોલ યુ C2 પ્લસ અપ ટુ સ્મોલ યુ C2, અને એનો સરવાળો કરો એટલે ટોટલ લાઈફ ટાઈમ ઇન્કમની યુટિલિટી એની અપેક્ષિત કિંમત ઇઝ અ સિગ્મા ઓફ ટી ઇક્વલ ટુ 1 to t એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ યુ CT. This is equation 7.8. Now sigma t equal to 1 to t expected value of CT is A0 plus sigma I equal to 1 to t expected value of YT. Note that since future is uncertain, ભવિષ્ય જે છે એ અચોક્કસ છે. Now the expectation of people above future comes to play an important role. એટલે ભવિષ્યમાં આ કઈ રીતનું હશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો,
બહુ જ સરસ ગાણિતિક ઇક્વેશન સાથે આ વાતને આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. આપણે બ્લોક 3 માં પણ હાઇપોથેસિસ, જે એક્સપેક્ટેશન, રેશનલ એક્સપેક્ટેશન હાઇપોથેસિસ, જે તર્કબદ્ધ અપેક્ષાની પરિકલ્પનાની વાત કરતા હતા. અકોર્ડિંગ ટુ ધ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન થિયરી, ધ આઉટકમ્સ ડુ નોટ ડિફર સિસ્ટમેટિકલી ફ્રોમ what people expected them to be. The extension of the permanent income hypothesis in the presence of uncertain combined with the assumption of rational expectation. એટલે અહીંયા તર્કબદ્ધ અપેક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી 1978માં રોબર્ટ હોલ એણે રેન્ડમ વોક કન્ઝમ્પશનની વાત કરી, એઝ એક્સપાઉન્ડેડ બાય રોબર્ટ હોલ. એટલે કે તમે અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આગાહીની અચોક્કસતા, રેન્ડમ છે, એની વપરાશ વધશે કે ઘટશે એના વિશે તમે કોઈ ચોક્કસ તારણ આપી શકો નહીં. હોલ આર્ગ્યુડ ધેટ ઇફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ કન્ઝમ્પશન ઇન્ડીડ ડિપેન્ડ, એ ખરેખર આધારિત છે ઓન એક્સપેક્ટેડ એવરેજ લાઈફ ટાઈમ ઇન્કમ, જીવનભરની સરેરાશ આવક પર આધારિત છે. એન્ડ ઇફ પીપલ હેડ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન્સ, then changes in consumption over time will be unpredictable. એટલે કે એની પૂર્વાનુમાન તમે કરી શકો નહીં. that is એના વપરાશનું કોઈ પણ એક over a period of time. that is consumption will follow the random walk. The intuition behind this result is simple. If the lifetime income is expected to change at some future point of time, people have this information, then they will use this information optimally under rational expectation. કોઈ પણ પ્રકારની એને એ તર્કબદ્ધ અપેક્ષા પ્રમાણે કોઈ પણ એ ધારણા કરે ફ્યુચર વિશેની, તો એને રેશનલી લેશે અને એને જે પણ માહિતી હશે એ ઓપ્ટિમલી એનું યુટિલાઇઝેશન કરશે, and will therefore immediately adjust their consumption over different period of time. એ જુદા જુદા સમયના બિંદુએ એ જુદી જુદી વપરાશ વૃત્તિ કેળવશે. ન કાયમી આવકના પર એ છે, ન ટ્રાન્ઝિટરી ઇન્કમ પર છે, પણ સમયના જુદા જુદા બિંદુ આગળ એ રેશનલ એક્સપેક્ટેશનનો ઉપયોગ કરી અને તર્કબદ્ધ રીતે પોતાની વપરાશની ગોઠવણી કરશે. ધારો કે કોઈ ગાડી લેવાની પસંદગી કરે તો કેટલા વર્ષ લોન ચાલશે? 7 વર્ષ. મારી એફિશિયન્સી પીરિયડ કેટલો છે? તો કે ભાઈ આટલા વર્ષ. એમાં આપણા લોનના હપ્તા પતી જશે. હા, તો અત્યારે એની વપરાશ એ ગાડી લેવામાં ગોઠવી દેશે. એમ વાત છે. એટલે રેન્ડમ વોક થિયરી એટલે કે એ લાઈફ ટાઈમ ઇન્કમ which were not anticipated. To put it differently, current consumption can only change due to event which are the unpredictable. એટલે એને તમે એને પ્રેડિક્ટ કરી શકો નહીં, અથવા તો પૂર્વાનુમાન, એનું અનુમાન કરી શકો નહીં. To put differently, current consumption can only change due to event which are unpredictable, and as a result changes in consumption would also be unpredictable. Now sigma of t equal to 1 to capital T, expected value of UCT subject to t equal to 1 to capital T, expected value of CT is a capital A0 plus sigma t equal to 1 to capital T, expected value of YT. YT plus જે શરૂઆતની મિલકત છે એ A0 એનામાંથી મળતું વળતર, એનું 1 થી t સમયમાં રેશનલી એ ગોઠવણી કરીને એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ CT મળે છે, એવી વાત છે. Now એ expected value of 1 U dash C1 equal to U dash C1, એ expected value of now t equal to 2, 3, 2 વર્ષ 3 વર્ષ up to t years. Thus the optimality condition implies, એટલે optimality condition આમાં જો જોવી હોય તો U dash C1 is equal to expected value of 1, U dash C2 equal to expected value of U dash C3, C1, C2, C3 આ રીતે બધાની એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ. નાઉ એ બધી લઈએ તો બધું એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઇક્વલ થશે. ઇક્વલ U dash C1 equal to expected value of U dash C1 is equal to expected 1 E1
U C3 equal to E1 U dash CN. આ રીતે બધાનું ઇક્વલ થશે. ઇન ઓર્ડર ટુ એક્સપ્લેન ધીસ ઇક્વેશન 7.10 પેજ નંબર આ બ્લોકના ચેપ્ટરના પેજ નંબર 14 પર આ ચર્ચા આપેલી છે અને તમારી ટેક્સ્ટબુકના 97માં પેજ પર આ મેથેમેટિકલ ડિસ્કશન કરેલી છે. ઇન ઓર્ડર ટુ એક્સપ્લેન ધીસ ઇક્વેશન ફર્ધર લેટ અસ ટેક અ ક્વોડ્રેટિક યુટિલિટી ફંક્શન. તો ક્વોડ્રેટિક યુટિલિટી ફંક્શન કરવા માટે C1a/2, હવે એને ક્વોડ્રેટિક આ રીતે કરવું. જો મારી આંગળી છે ત્યાં ક્વોડ્રેટિક ફોર્મમાં ફેરવી નાખીએ. a/2 એને 2 વડે ભાગી અને આનો સ્ક્વેર લઈ લઈએ. સ્ક્વેર થાય એટલે દ્વિઘાત કહેવાય. દ્વિઘાત એટલે ક્વોડ્રેટિક. આ ફંક્શનને હું ક્વોડ્રેટિક ફોર્મમાં લઈ જાઉં છું. તો C1 સમયનું કન્ઝમ્પશન, એનો યુટિલિટી ઇઝ એ C1 માઇનસ a/2 CT સ્ક્વેર. એટલે કે ક્વોડ્રેટિક યુટિલિટી ફંક્શન એને 2 ભાગમાં ભાગી નાખીએ અને CT સ્ક્વેર એને કન્ઝમ્પશનનો સ્ક્વેર કરીએ છીએ. ધેટ ઇઝ U dash C1. હવે એનું U dash એટલે માર્જિનલ કન્ઝમ્પશન નું યુટિલિટી, માર્જિનલ યુટિલિટીના ફોર્મમાં આપણે લઈએ તો સ્ક્વેર જે છે એનો 2 નીચે nx⁻n-1 ની રીતે 2 a CT 2 minus 1 એટલે 1 એટલે 1 minus a, that is CT નું ડેરિવેટિવ 1 થઈ જશે. CT minus a/2 CT square, that is 1 minus a CT. બરાબર, 1 minus a CT. Now expected value of 1 U dash CT is expected value of 1 minus a CT. તો 1 minus a expected value of CT. 1 કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે એની એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ લાગે નહીં અને માટે આ રીતે આપણે કરીએ છીએ. તો 1 minus a C1 is equal to 1 minus a E1 C2 minus 1 minus a E1 C3 up to 1 minus a E1 C capital T. તો આ બધાને એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ આપણે લગાડી શકીએ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખું આ ફોર્મ્સ હું તમને આ સાદુરૂપ બતાવું છું. એ આ બધું જ મેં અત્યારે તમારી સામે વાંચ્યું. આનું છે પેજ નંબર, અહીંયા લખેલું વાંચું છું, પેજ નંબર છે 14. આ 14મા પાના પરની મેં ચર્ચા કરી અને એનું આખું મેથેમેટિકલ ફોર્મ બિલકુલ સમજાઈ જાય એવી રીતનું છે. તમે આમાં જોઈ લેજો, આમાં જોઈ શકશો. કાંઈ નવું કરવાનું નથી. 2 વડે ભાગીએ છીએ અને વર્ગ કરીએ છીએ. ક્વોડ્રેટિક ફોર્મમાં એ ઇક્વેશનને આપણે મૂકી દીધું, ત્યાર પછી એનું ડેરિવેટિવ લીધું એટલે 1 minus a ત્યાંથી આવ્યો. આ તમને વાંચતા પ્રશ્ન થશે. તો આ મારું આ 2 લીટી બરાબર સાંભળજો કે માર્જિનલ યુટિલિટી કરવા માટે આપણે એનું ડેરિવેટિવ લીધું, યુ ડેશ કર્યું એટલે એનું પછી એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ 1 ને તો લાગુ ના પડે, માટે CT ને એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ લાગુ પાડી. એટલે આ બધા ઇક્વેશન બહુ ઇઝીલી તમને સમજાઈ જશે. જે મેં આ 2 લીટીમાં હમણાં મેં તમને બતાવ્યા પછી સમજાયું એ. નાઉ બહુ ઇઝી છે. હવે CT પ્લસ એરર ટર્મ ET+1, એમાં કંઈ પણ જે અનએક્સપેક્ટેડ એનું જે રેન્ડમ વોક છે એ એરર ટર્મમાં સમાઈ જાય છે. T+1 સમયની કન્ઝમ્પશન, T સમયની એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ કન્ઝમ્પશન, T+1 સમયની પ્લસ જે નથી સમજાતું એને તરીકે, એરર ટર્મ તરીકે રેન્ડમ વોક થિયરી ઉમેરે છે. ET+1. This is the main point. The random walk hypothesis has important implication from the point of view of policy effectiveness. Suppose કે સરકાર ટેક્સ કટની પોલિસી અપનાવે તો પણ એની વર્તમાન વપરાશ પર અસર નહીં થાય. તો કેમ નહીં થાય? એ પોલિસીને સમજાવવા માટે એને વપરાશને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે, આ રેન્ડમ વોક થિયરી એને બરાબર રીતે સમજાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કન્ઝમ્પશન એન્ડ રિસ્કી એસેટ, કેપિટલ એસેટ પ્રાઇસિંગ મોડેલ, રિસ્કી એસેટ જે જોખમી મિલકતો વસાવતા હોઈએ છીએ એને વપરાશને કઈ રીતે અસર થાય છે એની વાત હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરમેનન્ટ ઇન્કમ
મોડિગ્લાની બ્લૂમબર્ગની આની આગળના લેક્ચરમાં આપેલી વાત, ફ્રીડમેનની કાયમી આવક અને રેન્ડમ વોક થિયરી ને મેં મારી રીતે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. કંઈ પણ ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો ક્ષમ્ય ગણશો, દરગુજર કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.